प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे यूनिट 6 द नाइट ट्रेन एट दियोली नो अभ्यास करवा जई रह्या छीए। दियोली एक स्टेशन है, गाम है, जे स्टेशन है ट्रेननु रेलवेनु। तो ट्रेन त्या रोकाई है, रात्रे थोड़ी वार थंभी है, वधु नहीं, थोड़ी वार होल्ट कर्युं छे, रोकाण कर्युं छे। ए वखतनी एक वार्ता आ यूनिट 6 में रजू करवामां आवी छे। ए पहला अहींया एक पोयम आपी छे, तो पोयम जोईए। इन द ट्रेन में एज वी रश इन द ट्रेन, जेम आपणे ट्रेन में आगळ वधता जईए छे, ट्रेन चालू होय, आपणे ट्रेन में बैठा होईए त्यारे केवुं लागे, द ट्रीज एंड द हाउसीज गो व्हीलिंग बैक। बारीमांथी बहार जोईए ट्रेनना डब्बामां बैठा पछी तो एवुं लागे के वृक्षों अने घर पाछळ जई रह्या छे ने मारी ट्रेन आगळ जई रही, जाणे के वृक्षों अने घर पૈડા ઉપર પાછા ધકેલાઈ રહ્યા છે અને ટ્રેન આગળ। બટ ધ સ્ટેરી હેવન્સ એબાવ ધ પ્લેન, સ્ટેરી હેવન્સ એટલે તારાઓથી ભરેલું આકાશ, એબાવ ધ પ્લેન, પ્લેન એટલે પૃથ્વી, સપાટ જમીનની ઉપર રહેલું પેલું તારાથી ભરેલું આકાશ, કમ ફ્લાઇંગ ઓન અવર ટ્રેક, આપણી સાથે ઉડીને આવતું હોય એવું લાગે છે ટ્રેનની ઉપરની ઉપર। ऑल द ब्यूटीफुल स्टार्स ऑफ स्काय, आकाशना दरेक सुंदर तारा, द सिल्वर डव्स, ए ताराओने शानी साथे सरखाव्या छे, सिल्वर डव्स, रूपेरी कबूतर, ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, रात्रि रूपी जंगल में उड़ता पेला रूपेरी कबूतर एटले के आकाशना तारा, ओवर द डल अर्थ स्वाम एंड फ्लाय, ओवर द डल अर्थ, पृथ्वी शांत है, निरुत्साह पृथ्वी, स्वाम एटले आखा टोळा छे एना, एंड फ्लाय अने उड़े छे। कम्पेनियन्स ऑफ अवर फ्लाइट, रात्रे संगाथ आपनार तो फक्त ए ज छे, कोण? कम्पेनियन एटले साथीदारो, आपणा रात्रिना साथीदारो। वी विल रश एवर ऑन विदाउट फियर, आपणे कोई ज डर वगर ए ज गतिथी मुसाफरी करी रह्या छीए। लेट द गोल बी फार, धे दूर छे, द फ्लाइट बी फ्लीट, अने आपणी उड्डयन जे मंजिल तरफ जई रह्या छे ए भागी रही छे झड़पथी। फॉर वी केरी द हेवन्स विथ अस, कारण के आपणे आपणी साथे स्वर्गने लईने चाली रह्या छीए। डियर वाइल द अर्थ स्लीप्स फ्रॉम अंडर अवर फीट, अने पृथ्वी अपना पग नीचेथी सरकी रही है। मित्रों, हवे आज नीचे ट्रेन में आपणे मुसाफरी करी एटले जे पोयम में वर्णन है प्रमाणे आ 6 वाक्य ट्रू है कि फॉल्स है तमारे नक्की करवा। हूँ तमने वार्ता में लई जाऊँ छूँ। एनो रीड है कि वेन आई वॉज एट कॉलेज, ज्यारे हूँ कॉलेज में भणतो हतो, आई रेग्युलरली स्पेन्ट माय समर वेकेशन इन देहरा एट माय ग्रांडमधर्स प्लेस। देहरादून ए मारा दादी मानी जग्या हूँ दरेक उनाळो जेनु वेकेशन पड़े एटले त्यां ज हूँ ए गाळूँ। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। प्लेन्स एटले अहींया एनो प्रदेश ज्यां रहे छे सपाट जमीनोवाळा। देहरादून ए पर्वतीय विस्तार थयो देहरा। तो कहे हूँ अमारो विस्तार वहेला वहेला मे में निकली पड़तो અને જુલાઈમાં રિટર્ન થતો વેકેશન પૂરું થાય ત્યારે। દિયોલી વોઝ અ સ્મોલ સ્ટેશન અબાઉટ 50 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ દહેરા। દહેરા પહોંચીએ એ પહેલાં 50 કિલોમીટર શું આવી જાય? દિયોલી એ નાનું સ્ટેશન। ઇટ વોઝ ઓન ધ બોર્ડર ઓફ ધ હેવી જંગલ ઓફ ઇન્ડિયન તેરાઈ, ભારતના તેરાઈના જંગલોની કિનારી ઉપર વસેલું, એની सीमा पर वसेलू आ एक नानू गाम, देहरा। आई डिसाइडेड दैट, अने मैं नक्की कर्यु, वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट दियोली, नक्की कर्यु कि एक बार हूँ ट्रेन अहींया रोकाय एटले दियोली स्टेशने उतरी पड़ीश एंड स्पेन्ड द डे देर, एक दिवस त्यां काढीश। आई वॉज 18, 18 वर्षनो हतो। विजिटिंग माय ग्रांडमधर,
દાદીની મુલાકાત લેતો. એન્ડ ધ નાઇટ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ એટ દિયોલી, અને નાઇટ ટ્રેન સ્ટોપ ક્યાં કરતી? દિયોલી ઉપર. એ ગર્લ કેમ ડાઉન ધ પ્લેટફોર્મ સેલિંગ બાસ્કેટ. 18 વર્ષનો હું હતો અને નીકળેલો દાદીમાની મુલાકાત લેવા દેરા. દર વર્ષની જેમ દિયોલીએ ટ્રેન આવીને ઊભી રહી. એક છોકરી ટોપલીઓ વેચતી ત્યાં આવે છે. ઇટ વોઝ અ કોલ્ડ મોર્નિંગ એન્ડ ધ ગર્લ હેડ અ શોલ એક્રોસ હર શોલ્ડર. ઠંડી સવાર હતી. એ છોકરીએ શોલ ઓઢેલી હતી એના ખભા ઉપર. હર ફીટ, એના પગ વેર બેર, ખુલ્લા હતા, ચપ્પલ કે કંઈ નહોતું. એન્ડ હર ક્લોથ્સ વેર ઓલ્ડ, એના કપડાં જૂના હતા. શી વોઝ એ યંગ ગર્લ, યુવાન છોકરી, વોકિંગ ગ્રેસફુલી ટુવર્ડ્સ મી, મારા તરફ પ્રભાવશાળી રીતે ચાલતી આવી રહી હતી. વેન શી કેમ ટુ માય વિન્ડો, જ્યારે એ મારા ટ્રેનના કેરેજના ડબ્બા પાસે, બારી પાસે આવી. શી સ્ટોપ્ડ, થોડી વારે ઊભી રહી. શી સો, એણે જોયું દેટ આઈ વોઝ લુકિંગ એટ હર, હું તેના તરફ જોઈ રહ્યો હતો. ઇન્ટેન્ટલી, ઇરાદાપૂર્વક હું એ છોકરી તરફ જોઈ રહ્યો હતો. એ છોકરીને ખબર પડી ગઈ. બટ એટ ફર્સ્ટ, પણ સૌથી પહેલાં, શી પ્રિટેન્ડિડ નોટ ટુ નોટિસ, પણ એને પ્રિટેન્ડ એટલે ઢોંગ કરવો, ખોટો દેખાવ કરવો. એને ખબર હતી કે હું એની સામે જોઈ રહ્યો છું, છતાં એણે એવો ઢોંગ કર્યો કે જાણે એને ખબર જ નથી કે હું એની સામે જોઈ રહ્યો છું. શી હેડ અ પેલ સ્કિન, નિસ્તેજ ચામડી. શાઇની બ્લેક હેર, ચળકતા કાળા વાળ. એન્ડ ડાર્ક આઈઝ, અને કાળી આંખો. એન્ડ ધેન ધોઝ આઈઝ સર્ચિંગ એન્ડ લાઇવલી મેટ માઇન, અને તેની એ આંખો કંઈક શોધતી હોય, સર્ચિંગ, અને અંતે એની નજર મારી નજર સાથે મળી. શી સ્ટૂડ બાય માય વિન્ડો ફોર સમ ટાઈમ, તે મારી બારી પાસે આવીને ઊભી રહી. એન્ડ નાઇધર ઓફ અસ સેડ એનીથિંગ. નાઇધર એટલે શું? નાઇધર એટલે બેમાંથી એકેય નહીં, ના તો હું કે ના તો લેખક. અમે બંને કે કંઈ જ ના બોલ્યા, લેખક પોતે અને છોકરી. સેડ એનીથિંગ, કંઈ જ ના બોલ્યા. બટ વેન શી મૂવડ ઓન, પણ જેવી જ એને ચાલતી પકડી. આઈ ડોન્ટ નો વાય, મને ખબર નહીં પણ શું થયું. લેફ્ટ માય સીટ, મારી જગ્યા છોડી. એન્ડ રશ્ડ ટુ ધ કેરેજ ડોર, અને દોડીને ડબ્બાના દરવાજે પહોંચ્યો. શી નોટિસ્ડ મી એટ ધ ડોર, એણે જોયું કે હું દરવાજે ઊભો હતો. એન્ડ સ્ટૂડ વેઇટિંગ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ, અને તે પ્લેટફોર્મ ઉપર મારી રાહ જોતી ઊભી રહી. આઈ વોકડ એક્રોસ ટુ ધ ટી સ્ટોલ, હું ચાલતો ટી સ્ટોલ સુધી પહોંચ્યો. એક ચાની ત્યાં કેટલી હતી. એક કેટલ વોઝ બોઇલિંગ ઓન અ સ્મોલ ફાયર, એક નાની આગ ઉપર કીટલી ગરમ થઈ રહી હતી, ઉકળી રહી હતી. ધ ગર્લ ફોલોવડ મી બિહાઇન્ડ ધ સ્ટોલ, અને એ છોકરી પણ મારી પાછળ ચાની કીટલી સુધી મારી પાછળ આવવા લાગી. અને આવીને મને કહે છે કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ બાય અ બાસ્કેટ, શી આસ્ક્ડ. એને મને પૂછ્યું કે તમે એક ટોપલી ખરીદવા માગો છો. દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ, મેડ ઓફ ધ ફાઇન કેન. કેન એટલે નેતર કહેવાય. નેતરના મજબૂત લાકડામાંથી બનેલી છે આ. નવ આઈ સેડ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. મેં કહ્યું ના, મને તો બાસ્કેટ જોઈએ નહીં. વી સ્ટૂડ લુકિંગ એટ ઈચ અધર ફોર અ વેરી લોંગ ટાઈમ. અમે બંને એકબીજાને જોતા લાંબા સમય સુધી ઊભા રહ્યા. એન્ડ ધેન શી સેડ, પછી તે બોલી, આર યુ શ્યોર યુ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. નક્કી છો તમે કે તમારે બાસ્કેટ નથી જ જોઈતી? તો છેલ્લે લેખક એને કહે છે, ઓકે ગીવ મી વન, ચલ એક આપી દે. આઈ સેડ એન્ડ આઈ ટુક ધ વન ઓન ટોપ. એની પાસે ઘણી બધી હતી, એમાંથી ઉપર જે એક હતી ટોપ એ મેં લીધી. એન્ડ ગેવ હર અ રૂપી, અને ₹1 આપ્યો. આઈ વિશ્ડ ટુ ટચ હર ફિંગર્સ. એની આંગળીઓનો સ્પર્શ કરવાની મને ઈચ્છા હતી. બટ આઈ કુડ નોટ, પણ હું કરી શક્યો નહીં. ધ ગાર્ડ બ્લ્યુ હિઝ વિસલ. જે ટ્રેન ઊભી હતી એ ટ્રેનના ગાર્ડે એટલામાં સીટી વગાડી. બ્લો બ્લ્યુ બ્લોન, વગાડવું, વિસલ, સીટી વગાડી. શી સેડ, અને એણે શી સેડ સમથિંગ, તે કંઈક બોલી. બટ ઇટ વોઝ લોસ્ટ ઇન ધ ક્લેંગિંગ ઓફ ધ બેલ એન્ડ ધ હિઝિંગ ઓફ ધ એન્જિન. ક્લેંગ એટલે ખખડવું. ત્યાં જે ઘંટડીનો રણકાર થતો હતો ટ્રેન ઉપડવાનો,
એન્ડ ધ હિસિંગ ઓફ ધ એન્જિન, અને એન્જિનમાંથી જે છુક છુક અવાજ આવતા હતા. આમ એકચ્યુઅલી હિઝ એટલે શું? હિઝ એટલે ફૂંફાડા મારવા. સાપ જે ફૂંફાડા મારે ને ડરાવવા માટે એને હિઝ કહેવાય. તો પેલી છોકરી કંઈક બોલી, પણ કે ઘંટડી અને ઘંટડીના અવાજમાં અને એન્જિનના અવાજમાં એનો અવાજ ખોવાઈ ગયો. આઈ હેડ ટુ રન બેક ટુ માય કમ્પાર્ટમેન્ટ. મારે દોડીને મારા ડબ્બા સુધી પહોંચવું પડ્યું. આઈ વોચ્ડ હર એઝ ધ પ્લેટફોર્મ સ્લીપ્ડ અવે. હું એને જોઈ રહ્યો હતો. પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ટ્રેન સરકી રહી હતી. શી વોઝ અલોન. એકલી હતી ઓન ધ પ્લેટફોર્મ એન્ડ ડીડ નોટ મૂવ. મારી સામે જોઈ રહી હતી પ્લેટફોર્મ ઉપરથી, એ સહેજે હટી નહીં. બટ શી વોઝ લુકિંગ એટ મી એન્ડ સ્માઇલિંગ. મારી સામે જોઈ સ્મિત રેલાવી રહી હતી. આઈ વોચ્ડ હર. હું એને જોઈ રહ્યો અન્ટિલ ધ સિગ્નલ બોક્સ કેમ ઇન ધ વે. સિગ્નલ બોક્સ વચ્ચે આવી ગયું, મારીને એના વચ્ચે. એન્ડ ધેન ધ જંગલ હિડ ધ સ્ટેશન. અને પછી દિયોલી દેખાતું બંધ થયું, જંગલ દેખાતું શરૂ થઈ ગયું. આઈ કુડ સ્ટીલ સી હર સ્ટેન્ડિંગ ધેર અલોન. પણ મને તે હજુ સુધી દેખાતી હતી. આંખો બંધ કરું તો કલ્પના શક્તિથી કે તે હજુ ટ્રેન પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊભી છે, જાણે કે રાહ જોઈને. આઈ સેટઅપ અવેક. અવેક એટલે જાગતો. હું બેઠો હવે જઈને મારી જગ્યાએ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જઈ. આઈ સેટઅપ અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. બાકીના 50 કિલોમીટર જે હું દેહરા સુધી પહોંચ્યો તે જાગતો જ રહ્યો. આઈ કુડ નોટ ફોરગેટ ધ ગર્લ્સ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક બ્રાઇટ આઈઝ. છોકરીનો ચહેરો અને એની કાળી ચળકતી આંખો હું ભૂલી ન શક્યો. બટ વેન આઈ રીચ ધ દેહરા. પછી જે હું દેહરા પહોંચ્યો નાનીને ત્યાં, ધ ઇન્સિડેન્ટ, આ જે ઘટના બની મારી સાથે દિયોલી, ગોટ બ્લર્ડ, ભૂસાવા લાગી, એન્ડ ડિસ્ટન્ટ, અને દૂર થવા લાગી મનમાંથી. ફોર, કારણ કે. ફોર એટલે અહીંયા લેવાનું છે કારણ કે, કારણ કે ફોર એ બીકોઝનું સમાનાર્થી છે. ફોર ધેર વર અધર થિંગ્સ ઓન માય માઇન્ડ. કારણ કે બીજું ઘણું બધું કામ મારા મગજમાં આવવા લાગ્યું, એટલે હું એ વાત ભૂલવા લાગ્યો. ઇટ વોઝ ઓનલી વેન આઈ વોઝ મેકિંગ ધ રિટર્ન જર્ની 2 months લેટર. અને 2 મહિના પછી જ્યારે હું રિટર્ન થતો હતો, દેટ આઈ રિમેમ્બર્ડ ધ ગર્લ. અને મને એ છોકરી યાદ આવી. હવે લેખક વળતા થયા છે દેહરાથી પોતાના વતન તરફ જવા, એટલે છોકરી યાદ આવી. આઈ વોઝ લુકિંગ આઉટ ફોર હર એઝ ધ ટ્રેન ડ્રીવ ઇન ટુ ધ સ્ટેશન. જેવી દિયોલી સ્ટેશને ટ્રેન પહોંચી અને હું બારીની બહાર જોવા માંડ્યો, શોધવા માંડ્યો. એન્ડ આઈ ફેલ્ટ, અને મેં અનુભવ્યું એન અનએક્સપેક્ટેડ થ્રિલ. અનએક્સપેક્ટેડ, જે મેં ધાર્યું જ નહોતું. થ્રિલ એટલે રોમાંચ. જે રોમાંચ મેં ધાર્યો જ નહોતો એવો રોમાંચ હું અનુભવી રહ્યો હતો. આઈ સો હર. મેં એને જોઈ વોકિંગ અપ ધ પ્લેટફોર્મ. એ પ્લેટફોર્મ ઉપર ચાલતી જતી હતી. આઈ રેન ટુ ધ ડોર. હું દોડીને દરવાજે પહોંચ્યો. એન્ડ વેવડ એટ હર. મારા ડબ્બાના દરવાજે પહોંચીને મેં મારો હાથ હલાવ્યો. વેન શી સો મી. જ્યારે એને મને જોયો. શી સ્માઇલ્ડ. એને સ્મિત આપ્યું. શી વોઝ પ્લીઝડ. તે ખુશ હતી. દેટ આઈ રિમેમ્બર્ડ હર. કે મેં એને યાદ રાખી. આઈ વોઝ પ્લીઝડ. હું ખુશ હતો. દેટ શી રિમેમ્બર્ડ મી. કે એણે મને યાદ રાખ્યો. મિત્રો, અહીંયા પ્લીઝ એટલે મહેરબાની કરીને તો થાય જ, પણ જ્યારે પ્લીઝ ક્રિયાપદ આવે તો એનો અર્થ થાય ખુશ થવું. She did not start selling basket but came straight to the tea stall. એને ટોપલી વેચવાનું શરૂ ના કર્યું, પણ સીધી જ એ પેલા ટી સ્ટોલ જ્યાં અમે મળ્યા હતા એ ત્યાં પહોંચી. હર ડાર્ક આઈઝ વેર સડનલી ફિલ્ડ વિથ લાઇટ. એની કાળી આંખોમાં પ્રકાશ લઈ રહ્યો હતો, ખુશી હતી. વી સેડ નથિંગ ફોર સમ ટાઈમ. અમે બંને એકબીજાને કંઈ જ ન બોલી શક્યા. બટ વી સ્પોક વિધાઉટ વર્ડ્સ. પણ અમે શબ્દો વગર બોલી રહ્યા હતા. આઈ ફેલ્ટ ધ ઇમ્પલ્સ. ઇમ્પલ્સ એટલે તીવ્ર લાગણીથી. આઈ ફેલ્ટ ધ ઇમ્પલ્સ, ઈચ્છાશક્તિ, ટુ પુટ હર ઓન ધ ટ્રેન ધેર એન્ડ ધેન એન્ડ ટેક હર અવે વિથ મી. એ જ ઘડીએ હું એને ટ્રેનમાં સાથે લઈ જાઉં અને મારી સાથે લઈ જાઉં એવી મને ઈચ્છા થઈ. આઈ કુડ નોટ બેર. હું સહન ન કરી શક્યો ધ થોટ ઓફ વોચિંગ હર વેનિશ ઇન ટુ ધ ડાર્કનેસ ઓફ દિયોલી સ્ટેશન. કે પાછી એ દિયોલી સ્ટેશનના અંધારામાં ગરકાવ થઈ જાય, ખોવાઈ જાય, એ હું સહન નહોતો કરી શકતો. આઈ ટુક ધ બાસ્કેટ ફ્રોમ હર હેન્ડ. મેં એના હાથમાંથી બધી ટોપલીઓ લઈ લીધી. એન્ડ પુટ ધેમ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. અને ટોપલીઓ મૂકી જમીન ઉપર. શી પુટ આઉટ હર હેન્ડ ટુ ટેક અ બાસ્કેટ. એનો હાથ ખેંચી લીધો, લાંબો પુટ આઉટ. એનો હાથ લાંબો કર્યો જે મેં બાસ્કેટ નીચે મૂકી હતી એ લેવા માટે. બટ આઈ કોટ હર હેન્ડ એન્ડ હેલ્ડ ઇટ. પણ મેં એનો હાથ પકડી રાખ્યો.
અને હું એને પછી એની સાથે વાત કરવા લાગ્યો. વાત કરતાં કહે છે, આઈ હેવ ટુ ગો ટુ દિલ્હી. આઈ સેડ, મેં કહ્યું કે મારે દિલ્હી જવું પડશે. તો સી નોડિડ. નોડ એટલે મસ્તક ધૂણાવવું, હામાં સંમતિ આપવી કે હા, આઈ ડુ નોટ હેવ ટુ ગો એનીવેર, મારે ક્યાંય નથી જવાનું. ધ ગાર્ડ બ્લ્યુ હિઝ વિસલ, એટલામાં ગાર્ડે વિસલ વગાડી. એન્ડ આઈ હેટેડ ધ ગાર્ડ ફોર ડુઈંગ દેટ, કે ગાર્ડે અત્યારે ક્યાં સીટી વગાડી, એટલે હું એ નફરત કરતો હતો એ ગાર્ડની સીટીને. આઈ વિલ કમ અગેઇન, આઈ સેડ, મેં કહ્યું હું પાછો આવીશ. વિલ યુ બી હિયર, તું અહીંયા હોઈશ? સી નોડિડ, એને મસ્તક હલાવ્યું અને કહે છે, આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો એનીવેર, મારે ક્યાંય જવાનું નથી. સી નોડિડ અગેઇન, ફરીથી એણે એનું મસ્તક ધૂણાવ્યું. ધ બેલ ક્લેંગ્ડ એન્ડ ધ ટ્રેન સ્લીડ ફોરવર્ડ. સ્લીડ, અને બેલ ઘંટડી ખકડી અને ટ્રેન આગળ વધવા લાગી. આઈ હેડ ટુ પુલ માય હેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ ગર્લ, છોકરીના હાથમાંથી મારે મારો હાથ છોડાવવો પડ્યો. એન્ડ રન ફોર ધ મૂવિંગ ટ્રેન, અને ચાલતી ટ્રેનમાં હું ચડી ગયો. ધીસ ટાઈમ આઈ ડીડ નોટ ફોરગેટ હર, આ જ વખતે હું એને ભૂલી ન શક્યો. શી વોઝ વિથ મી ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની, બાકીનો મારો પ્રવાસ ત્યાં સુધી એ મારા વિચારોમાં રહી. એન્ડ ફોર લોંગ લેટર, ત્યારબાદ પણ લાંબા સમય બાદ એ મને યાદ જ રહી. ઓલ ધેટ યર, આખું વર્ષ. શી વોઝ અ બ્રાઇટ લિવિંગ થિંગ, એક ચળકતી જીવતી વસ્તુ તરીકે એની યાદ રહી. એન્ડ વેન ધ કોલેજ ટર્મ એન્ડિડ, જેવી જ કોલેજનું સત્ર પૂરું થયું. આઈ પેક્ડ ઇન હેસ્ટ, હેસ્ટ એટલે હરી એટલે ઉતાવળ. આઈ પેક્ડ ઇન હેસ્ટ એન્ડ લેફ્ટ ફોર દહેરા, મેં ઉતાવળમાં બધું પેકિંગ કર્યું જવા માટે અને દહેરા જવા માટે તૈયાર નીકળી પડ્યો. અર્લિયર દેન યુઝ્યુઅલ, દર વર્ષની કરતાં વહેલા નીકળી પડ્યો. આઈ વોઝ નર્વસ એન્ડ એન્શિયસ એઝ ધ ટ્રેન એન્ટર્ડ દિયોલી, જેવી દિયોલીમાં ટ્રેન પ્રવેશી અને હું થોડો નર્વસ ઢીલો પડ્યો. એન્શિયસ ચિંતાતુર બન્યો. આઈ વોઝ વન્ડરિંગ, હું વિચારી રહ્યો હતો. વોટ આઈ શુડ સે ટુ ધ ગર્લ, કે હું છોકરીને શું કહીશ. એન્ડ વોટ આઈ શુડ ડૂ, અને મારે શું કરવું જોઈએ. આઈ વોઝ ડેટરમાઇન્ડ, હું નક્કી હતો, મેં નિર્ણય કરી લીધો હતો. ડેટરમાઇન કર્યું હતું, અને ડેટરમાઇન્સ મીન્સ ડિસાઇડ. દેટ આઈ વુડન્ટ સ્ટેન્ડ હેલ્પલેસલી બિફોર હર, હું એની આગળ નિસહાય થઈને ને તો નહીં જ ઊભો રહું, એને ગમે તે રીતે મદદ કરીશ. જેવી ટ્રેન ત્યાં પહોંચે છે. ધ ટ્રેન કેમ ટુ દિયોલી, ટ્રેન દિયોલી આવી. એન્ડ આઈ લુકડ અપ એન્ડ ડાઉન ધ પ્લેટફોર્મ, હું પ્લેટફોર્મ ઉપર આમ તેમ જોતો હતો. બટ આઈ કુડ નોટ સી ધ ગર્લ એનીવેર, પણ મને છોકરી ક્યાંય દેખાઈ નહીં. આઈ ઓપન્ડ ધ ડોર એન્ડ સ્ટેપ્ડ ઓફ ધ ફૂટબોર્ડ, હું મારા ટ્રેનમાંથી મારી બેઠકેથી ઊભો થયો અને ટ્રેનમાં જે મારો ડબ્બો છે એના પગથિયે આવીને ઊભો રહ્યો. આઈ વોઝ ડીપલી ડિસઅપોઇન્ટેડ, ડિસઅપોઇન્ટ એટલે નિરાશ થવું. શું થશે? ડિસઅપોઇન્ટ એટલે નિરાશ થવું. હું ખૂબ જ દુઃખી થયો કે છોકરી મને ના દેખાઈ. આઈ ફેલ્ટ, હું અનુભવતો હતો. આઈ હેડ ટુ ડૂ સમથિંગ, મારે એ વખતે કંઈક કરવું જોઈતું હતું એને મૂકીને આવ્યો એના કરતાં. એન્ડ સો આઈ રેન અપ ટુ ધ સ્ટેશન માસ્ટર એન્ડ સેડ, દોડીને સ્ટેશન માસ્ટર પાસે ગયો અને એમને કહ્યું, ડુ યુ નો ધ ગર્લ હુ યુઝડ ટુ સેલ બાસ્કેટ્સ હિયર, તમને એ ખબર છે અહીંયા એક છોકરી બાસ્કેટ વેચતી હતી, એના વિશે જાણો છો? નો આઈ ડોન્ટ, ના મને ખબર નથી. સેડ ધ સ્ટેશન માસ્ટર. ધ ટ્રેન વોઝ મૂવિંગ આઉટ અપ ધ સ્ટેશન, અને સ્ટેશનમાંથી ટ્રેન બહાર નીકળી. એન્ડ આઈ હેડ ટુ રન અપ ધ પ્લેટફોર્મ એન્ડ જમ્પ ફોર ધ ડોર ઓફ માય કમ્પાર્ટમેન્ટ, અને મારે પ્લેટફોર્મ ઉપર જે ટ્રેન ઉપડતી હતી એને પકડવા માટે ફટાફટ દોડીને ત્યાં જવું પડ્યું. હું મારા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બેસી ગયો. એઝ દિયોલી પ્લેટફોર્મ વેનિસ્ડ, જેમ જેમ દિયોલીનું પ્લેટફોર્મ અદૃશ્ય થતું ગયું, મને દેખાતું બંધ થયું. આઈ ડિસાઇડેડ, પણ મેં નક્કી કર્યું ધેટ વન ડે, કે એક દિવસે આઈ વુડ હેવ ટુ બ્રેક જર્ની ધેર, મારે એક દિવસે અહીંયા પ્રવાસ અટકાવવો જોઈએ દિયોલીએ, દહેરાના બદલે. એન્ડ આઈ વુડ સ્પેન્ડ અ ડે ઇન ધ ટાઉન, અને આ નાના નગરમાં હું આખો દિવસ પસાર કરીશ. મેક ઇન્ક્વાયરીઝ, અને તપાસ કરીશ, પૂછપરછ કરીશ. એન્ડ ફાઇન્ડ ધ ગર્લ, એ છોકરીને શોધીશ. હુ હેડ સ્ટોલન માય હાર્ટ વિથ નથિંગ બટ અ લુક ફ્રોમ હર ડાર્ક ઇમ્પેશન્ટ આઈઝ, કે જેણે મારું હૃદય ચોર્યું છે એ પણ એની એક નજર, ઇમ્પેશન્ટ આઈઝ, અધીરાઈ ભરી નજર, અધીરાઈ ભરી આંખો, ઇમ્પેશન્ટ એન્ડ ડાર્ક આઈઝથી એણે જે મારું હૃદય ચોર્યું હતું એ છોકરીની પૂછપરછ
કરીને એને શોધવાનો હું પ્રયત્ન કરવા એક દિવસ હું મારો પ્રવાસ અહીંયા અટકાવીશ. ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ, છેલ્લા થોડાક વર્ષોથી આઈ હેવ પાસ્ડ થ્રુ દિયોલી મેની ટાઈમ્સ. કેટલી વખત હું દિયોલીમાંથી પસાર થયો. આઈ ઓલવેઝ લુક આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો ટુ સી ધ સેમ અનચેન્જડ ફેસ સ્માઇલિંગ ટુ મી. એ જ ચહેરો મને હસતો ફરીથી જોવા મળે ઈચ્છાથી હું જોઉં. બટ આઈ વિલ નેવર બ્રેક જર્ની ધેર. પણ હું મારો પ્રવાસ ત્યાં રોકી ના શક્યો. આઈ પ્રિફર ટુ કીપ હોપિંગ. પણ હું હંમેશા એ આશા રાખતો. એન્ડ ડ્રીમિંગ, એ સ્વપ્ન જોતો. એન્ડ લુકિંગ આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો, અને બારીની બહાર જોતો. ફોર ધ ગર્લ વિથ ધ બાસ્કેટ્સ વેઇટિંગ ફોર મી. કે એ છોકરી મારા માટે રાહ જોતી હોય હાથમાં ટોપલીઓ લઈને. આઈ નેવર બ્રેક માય જર્ની એટ દિયોલી. મેં દિયોલીમાં આજ સુધી ક્યારેય મારો પ્રવાસ રોક્યો નથી. બટ આઈ પાસ થ્રુ એઝ ઓફન એઝ આઈ કેન. પણ મારાથી જેટલી વખત ત્યાંથી પસાર થવાયું એટલી વાર હું ત્યાંથી પસાર થયો છું. રસ્કિન બોન્ડ એના લેખક છે. ગ્લોસરી લખવાની છે મિત્રો. ત્યારબાદ આવી વોકેબ્યુલરી. વોકેબ્યુલરી કહે છે ફ્રેમ અ સેન્ટેન્સ, વાક્ય બનાવવું યુઝિંગ ઓલ ધ વર્ડ્સ ઇન ઇચ ગ્રુપ. બધા જ નીચે આપેલા એક સાથેના શબ્દોનો ઉપયોગ થાય અને એક વાક્ય બને એવું કરો. તો એન્શિયસ, લુક એટ, પેલ અને માય ટીચર, આનો ઉપયોગ કરીને તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. આઈ વોઝ એન્શિયસ એન્ડ લુક એટ ધ પેલ ફેસ ઓફ માય ટીચર. આ ઉદાહરણ તરીકે બનાવી દીધું. 5મો નંબર લઉં. બેર, ખુલ્લું. સન, સૂરજ. રોડ, રસ્તો અને વોક. અનિલ વોઝ વોકિંગ ઓન ધ અથવા તો ઇન ધ સનલાઇટ હેવિંગ બેર લેગ્સ. ખુલ્લા પગ સાથે સૂર્યના તડકામાં અનિલ ચાલતો નીકળ્યો. આવી રીતે વાક્યો બનાવી દેવાના છે મિત્રો, જે એક જ વાક્યમાં બધા સ્પેલિંગ અંદર આવી જવા જોઈએ. વોકેબ્યુલરી 2. ફોર્મ વર્ડ્સ બાય રીએરેન્જિંગ ધ લેટર્સ ઇન અ કરેક્ટ ઓર્ડર. આડાઅવળા જે અક્ષરો છે એને સીધા કરી અને બનાવો. ધ મિડલ કોલમ ગીવ્સ યુ સમ ક્લૂઝ. ઓકે, હવે દાખલા તરીકે અહીંયા બીજા નંબરમાં લખેલું છે આપણને ULBR. વચ્ચે ક્લ્યુ આપે છે નોટ ક્લિયર, એટલે બ્લર હોય. BLUR હોઈ શકે ને. BLUR. પછી જર્નીનો સ્પેલ છે ઇમ્પલ્સ, એ સડન અર્જ ટુ એક્ટ. ઓબ્ઝર્વ, તો બસ આ છે એકચ્યુઅલી સ્પેલિંગને આડાઅવળા છે અને સીધા કરીને લખવાના છે. તો પાઠના જ સ્પેલિંગ છે એટલે તમે એને જોઈ શકો છો, બરાબર. પછી રાઇટિંગ 3. રાઇટ એપ્રોપ્રિએટ મેચ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ફ્રેઝીસ. તો ક્લેંગિંગ ઓફ ધ એન્જિન, આવી રીતે તમારે જોડવાનું છે. પછી પાઠના આધારે છે એ કરી લેવાનું છે. વોકેબ્યુલરી ફોરમાં કહે છે મેચ ધ વર્ડ્સ વિથ ધ એક્સપ્રેશન્સ. આ જે ચહેરા આપ્યા છે આપણને, એ ચહેરાની ઉપર આપણને જે અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલા છે એ સ્પેલિંગના અર્થ શું થાય અને એને નીચેના કયા ચહેરા ઉપર સેટ થાય. દાખલા પહેલું લખ્યું છે અમેઝડ, ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું, દેટ્સ કોલ અમેઝડ. એનોઈડ, કંટાળો આવી જવો, એનોય. ચીડાઈ ગયા હોય, બરાબર, દેટ્સ કોલ એનોય. કન્ફ્યુઝડ, પછી ડિસગસ્ટેડ, કંટાળાજનક. એમ્બેર્સ્ડ, ક્ષોભ અનુભવવો. એક્ઝાઇટેડ, ઉત્તેજિત થઈ જવું. ઇન્ટરેસ્ટેડ, કંઈક વસ્તુમાં તમને રસ પડ્યો હોય. શોક્ડ, આઘાત પહોંચ્યો હોય. તો એ યોગ્ય શબ્દોને આમાં નીચે ચિત્ર નીચે ગોઠવવાના છે. કમ્પ્રિહેન્શનમાં કહે છે રીડ ધ પિક્ચર ઓફ ધ ગર્લ સેલિંગ બાસ્કેટ્સ એન્ડ રાઇટ એટલીસ્ટ 8 સેન્ટેન્સીસ અબાઉટ હર. ટોપલી વેચતી છોકરીનું ચિત્ર જુઓ ને એના વિશે ઓછામાં ઓછા 8 વાક્યો લખો. હવે એમાં તમે કૌંસમાં સ્પેલિંગ પણ આપ્યા છે, એ સ્પેલિંગનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. પાઠના આધારે જ છે બધું. એ લઈ અને અહીંયા 10 વાક્ય તમારે
પૂરા કરવાના છે. ત્યારબાદ કમ્પ્રિહેન્શન 2, ટ્રુ કે ફોલ્સ છે એ નક્કી કરો. પાઠના વાક્ય છે એટલે તમારે નક્કી કરવાનું. હું ક્યાંથી જવાબ આપી દઉં તમને હાલથી. કમ્પ્રિહેન્શન 3માં કહે છે હિયર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ સેન્ટેન્સીસ એક્સપ્રેસિંગ રાઇટર્સ એટ્રેક્શન એન્ડ લવ ફોર ધ ગર્લ. નીચે અમુક વાક્યો છે જે લેખકને છોકરી પ્રત્યે આકર્ષણ હતું, એટ્રેક્શન આકર્ષણ અને પ્રેમ. સેલિંગ બાસ્કેટ. પુટ ધ નંબર્સ ફ્રોમ 7 હાઈએસ્ટ ટુ 1 લિસ્ટ, ઓછામાં ઓછો, ફોર સજેસ્ટિંગ ધ ડિગ્રી ઓફ એટ્રેક્શન એકોર્ડિંગ ટુ યોર ઓપિનિયન. કયા વાક્યમાં વધુ આકર્ષણ છે, વધુ પ્રેમ, જે પ્રમાણે 1 થી 7 ક્રમ આપો. બરાબર, એ કરી દેવાનું ત્યાં. પછી કમ્પ્રિહેન્શન 4માં કહે છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક સિલેક્ટિંગ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ. ચોપડીમાંથી, આ પાઠનો જ પેરેગ્રાફ છે, ચોપડીમાંથી આ જે પાઠનો પેરેગ્રાફ છે એમાં જે મિસિંગ છે એ સ્પેલિંગ શોધીને એમાં પૂરી દો. કમ્પ્રિહેન્શન 5 સવાલોના જવાબ લખો. તો સવાલોના જવાબમાં સવાલોનું ગુજરાતી કરી આપવું. વેર ડીડ ધ ઓથર સ્પેન્ડ હિઝ સમર વેકેશન. સમર વેકેશન ક્યાં કાઢતા હતા? નાનીના ત્યાં દેરામાં. હાઉ ડીડ ધ ઓથર રિએક્ટ વેન હી સો ધ ગર્લ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. પહેલી વાર એમને જોયું એટલે શું કર્યું, પછી કેવી રીતે વર્તન કર્યું. વોટ ફિલિંગ ડીડ ધ ઓથર હેવ વાઇલ બાઇંગ ધ બાસ્કેટ. ટોપલી ખરીદતી વખતે કયો ભાવ હતો એમનામાં. વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ જર્ની. કઈ બાબતથી એ બાકીના પ્રવાસમાં જાગતા રહ્યા. દરેક પાઠના આધારે તમે એનું જવાબ શોધીને લખી શકો છો. લેંગ્વેજ વર્ક. વર્ક ઇન પેર્સ. રાઇટ ધ ઓક્યુપેશન ઓફ ધ સ્પીકર. બોલનારના વ્યવસાય વિશે લખો. દાખલા તરીકે અહીંયા પહેલું આપ્યું છે સી ટોલ્ડ મી ધેટ આઈ વોઝ નોટ ટેકિંગ માય મેડિસિન રેગ્યુલરલી. તો પેશન્ટ કહેવાય, એ પેશન્ટ હે ને. આ રીતે લખવાનું છે. લેંગ્વેજ 2માં કહે છે રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ ઇન એ એન્ડ બી કેરફુલી, અંડરલાઇન ધ ડિફરન્સ. પહેલું વાક્ય છે હી સેડ આઈ એમ એલોન એટ હોમ ટુડે. હી સેડ ધેટ હી વોઝ એલોન એટ હોમ ધેટ ડે. યાદ આવે છે મિત્રો? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. એટલે આમાં ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રેક્ટિસમાં છે. મેં તમને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ઓલરેડી ચલાવી દીધી છે. ફક્ત આજ્ઞાર્થ વાક્યો છે ત્યાં સુધી આપણે આવેલા છીએ, એનો ટેસ્ટ બાકી છે, હવે લઈશું. તો લેંગ્વેજ 3ની અંદર કહે છે રીડ ધ ટેક્સ્ટ ગિવન ઇન લેંગ્વેજ 2 એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધ ચેન્જીસ મેડ ઇન બી ઇન ટુ ધ ટેબલ. એની અંદર જે આપ્યું છે પહેલાં લેંગ્વેજ 2માં એ વાંચો અને લેંગ્વેજ 3માં નોંધ કરો કે અંડરલાઇન કરેલા એવા કયા ભાગ છે જેમાં બદલાવ આવ્યો. એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જઈએ, ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં આપણે ધીસનું ધેટ કરીએ છીએ, એ બતાવે છે કે નોંધ કરો. અહીંયા 8મા નંબરમાં આઈ વિલ ઓપનનું આપણે આઈનું બદલ્યું છે બોલનાર પ્રમાણે, વિલનું વુડ કર્યું છે, અને ટુમોરોનું ધ ફોલોવિંગ ડે અથવા તો ધ નેક્સ્ટ ડે જે કર્યું હોય. લેંગ્વેજ 4માં કહે છે યુ આર class monitor. As a monitor of your class, you are asked to take attendance and note down absences and the reasons for their absence in the class. Absentee કોણ છે, ગેરહાજર કોણ છે, એમના કારણો નોંધો. Following are the reasons given by the students who remained absent the previous day in the class. વિદ્યાર્થીઓ કેમ ગઈકાલે ગેરહાજર હતા એના કારણો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નીચે અપાય છે. દિશા કહે છે આઈ વોઝ નોટ વેલ, તબિયત સારી નહોતી. હારૂન કહે છે આઈ ગોટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ, સવારે ઉઠવામાં મોડું થયું. સુકેતુ કહે છે આઈ વોઝ નોટ રેડી વિથ માય હોમવર્ક. વ્રજ કહે છે આઈ વિઝિટેડ માય અંકલ્સ પ્લેસ વિથ માય પેરેન્ટ, મારા મમ્મી પપ્પા સાથે કાકાના ઘરે જવું પડ્યું હતું. ધીરજ કહે છે આઈ વેન્ટ ટુ ધ સ્ટેડિયમ ટુ વોચ ધ ક્રિકેટ મેચ. ક્રિકેટ મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમ સુધી પહોંચ્યો હતો, એમ ધીરજનું કહેવું છે. અને સાનિયા કહે છે વી હેડ સમ ગેસ્ટ, મહેમાન આવ્યા હતા. એન્ડ આઈ હેડ ટુ હેલ્પ આઉટ માય મધર ઇન ધ કિચન, મમ્મીને રસોડામાં મદદ કરવી પડી માટે. હવે નીચે કહે છે નાવ યુ આર રિપોર્ટિંગ ધ સ્ટુડન્ટ્સ રીઝન ટુ યોર ક્લાસ ટીચર. તમે ક્લાસ ટીચરને કહો છો. પહેલું કારણ દિશા કહે છે આઈ વોઝ નોટ વેલ. તો આમાં તમે શું કહેશો તમારા ક્લાસ ટીચરને કે દિશાએ એવું કહ્યું, દિશા સેડ ધેટ, શું કહ્યું, શી વોઝ નોટ વેલ, આવું લખવું પડે. તો બીજો નંબર આઈ ગોટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો હારૂન સેડ ધેટ હી, સાદો ભૂતકાળ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં લઈ જાઓ, હી હેડ ગોટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ. આવી રીતે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રમાણે બદલાવ લાવવાનો છે. લેંગ્વેજ 5 એઝ અ પાર્ટ ઓફ યોર સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ યુ મીટ રૂપમ, એ ફોર્મર સ્ટુડન્ટ ઓફ યોર સ્કૂલ.
તમારી શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી રૂપમને તમે મળ્યા. હી શી રિમેમ્બર્સ હિઝ હર સ્કૂલ ડેઝ, અને એને સ્કૂલના દિવસો યાદ આવે છે. હવે શું કહે છે? આઈ વોઝ એન એવરેજ સ્ટુડન્ટ ઇન સ્ટડી, હું અભ્યાસમાં સામાન્ય હતો. બટ આઈ વોઝ વેરી ગુડ એટ ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશ સારું હતું. આઈ વોઝ નોટ ગુડ એટ સ્પોર્ટ્સ, રમતોમાં મને રસ નહોતો. આઈ વોઝ વેરી ફેટ, જાડો હતો. આઈ ડીડ નોટ લાઇક રીડિંગ મચ, મને વધુ વાંચવું ગમતું નહીં. આઈ યુઝડ ટુ સ્પેન્ડ મચ ટાઈમ વોચિંગ ટીવી, ટીવી જોવામાં વધુ સમય જતો. આઈ લવડ ધ એન્યુઅલ ફંક્શન સેલિબ્રેશન, અને મને એન્યુઅલ ફંક્શનનું સેલિબ્રેશન ખૂબ ગમતું. તો વર્કિંગ પેર એન્ડ રાઇટ અ બ્રીફ રિપોર્ટ ઓન વોટ વોઝ શેર્ડ બાય રૂપમ અબાઉટ હિઝ હર અરી સ્કૂલ. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે મિત્રો. દાખલા તરીકે રૂપમ ઇઝ અ ફોર્મર સ્ટુડન્ટ ઓફ અવર સ્કૂલ એન્ડ હિઝ ઇઝ અ સક્સેસફુલ બિઝનેસ પર્સન. નાવ હિઝ ઇઝ સેડ ધેટ. હવે એને શું કહ્યું? તો સ્ટડીઝવાળું વાક્ય છે પહેલું, કે હી વોઝ એન એવરેજ સ્ટુડન્ટ ઇન સ્ટડી, પહેલું વાક્ય પૂરું. બટ હી સ્ટેટેડ ધેટ હી વોઝ વેરી ગુડ એટ ઇંગ્લિશ. આવી રીતે બદલાવ કરીને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રમાણે પૂરવાનું છે. લેંગ્વેજ 6માં પણ એવું જ કહે છે. આ ડાયલોગ રહ્યો ટીચર અને મોહસિન વચ્ચેની વાતચીત, અને એ જવાબ તમારે નીચે લખવાનો છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં લઈ જવાનું છે. લેંગ્વેજ 7માં કહે છે, વેન રાધિકા એન્ડ શેખર શિફ્ટેડ ટુ ધેર ન્યૂ ફ્લેટ, એમના નવા ફ્લેટમાં રહેવા ગયા, તો સેવરલ થિંગ્સ નીડેડ રિપેરિંગ, ઘણી વસ્તુઓનું રિપેરિંગ કરવું જરૂરી હતું. ધ ફ્લેટ ઓનર રેંગ ધેમ અપ એન્ડ સેઇડ, એમના ફ્લેટના માલિકે તેની પાસેથી વેચાણ લીધું, એને કોલ કર્યો અને કહ્યું. શું કહ્યું? હવે જે કંઈ કહ્યું છે એને તમારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં પેરેગ્રાફ ફેરવવાનો છે આખો. લેંગ્વેજ 8માં પણ એવું છે, એ આપેલો પેરેગ્રાફ ફેરવવાનો છે. રાઇટિંગમાં મિત્રો તમને શું કહે છે? નીચેની વાતચીત કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે છે અને એમનો રિપોર્ટ બનાવો દિલીપભાઈની ફેમિલી, તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે આખું, એ પણ પાછો પેરેગ્રાફ બનાવવું છે. રાઇટિંગ 2માં કહે છે, રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઓન ધ પર્સન આઈ મિસ મોસ્ટ, વ્યક્તિ કે જેને હું ખૂબ યાદ કરું છું એના વિશે તમે એક નિબંધ જેવું લખો. રાઇટિંગ 2 આવું કહે છે, તો નિબંધ લખી શકો છો. દાખલા તરીકે તમે તમારા અંકલ પપ્પા એમને ખૂબ યાદ કરો છો, તેમના વિશે લખો કે જે બહાર છે ક્યાંક. રાઇટિંગ 3માં કહે છે, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ગિવન પિક્ચર, નીચે અપાયેલા ચિત્રનું વર્ણન કરો. માય ન્યૂ બસ સ્પોટ, અમારું નવું બસ સ્ટેન્ડ અંદર આપ્યું છે. બાજુમાં જે સ્પેલિંગ્સ અપાયેલા છે તમને, આ બધા જે સ્પેલિંગ છે એનો ઉપયોગ કરી અને એના વિશે વર્ણન કરી શકો છો, બસ સ્ટોપ વિશે. બરાબર? તો ત્યાં સુધી દરેકે આજે પૂર્ણ કરવું. આપણો અહીંયા યુનિટ 6 પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ. પ્રણામ. શાળાના ચોપડામાં અવશ્યનો સ્વાધ્યાય લખી દેવો.